Yeah. Today topic is completely variables. What is variables? I will explain that. Simply, I will explain these variables. Okay. Explain the variables. ఈరోజు టాపిక్ ఏంది variable. Yesterday created VPC and subnets. It is correct? It is correct, Amma. VPC and subnets created with Terraform. This is not a good thing. ఇది నువ్వు ఎలా క్రియేట్ చేసినావు ఒకసారి చూసుకుందాం మన యొక్క టెంప్లెట్స్ ఏంది మన టెంప్లెట్ చూసుకుందాం జస్ట్ ఎస్టర్డే ఐ థింక్ సిడి కదా బేసికా నేనే మతి మార్పు అంటే నాకన్నా ఎక్కువ మతి మార్పు ఉన్నారు ఎస్టర్డే దిస్ ఈజ్ అవర్ టెంప్లెట్ దిస్ అవర్ టెంప్లెట్ దిస్ టెంప్లెట్ కంప్లీట్లీ దిస్ వాల్యూస్ హార్డ్ కోడ్ నమ్మా హార్డ్ కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్టర్డే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రీసోర్స్ బ్లాక్ ఏం చెప్పినమ్మా ఆల్రెడీ ఐ స్పోకెన్ దిస్ ఈస్ ద రీసోర్స్ బ్లాక్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొవైడర్ బ్లాక్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొవైడర్ why are you create provider which cloud we are using AWS which region where you want to create your infrastructure where you want to create a infrastructure which region or which cloud is completely it is completely telling about a information. Okay, this is a main.tf inside of the all resources in the resource block. This is the resource type. What is amma resource type దీని పేరేం పేరమ్మా టిఫిన్ తినలేరా ఏం ముచ్చట్లు నేను మాట్లాడన్నా మీరు మాట్లాడారా దిస్ ఈస్ ద రిసోర్స్ టైప్ దిస్ ఈస్ ద రిసోర్స్ టైప్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ AWS_VPC దిస్ మీన్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ వన్ VPC నేను ఇంక క్రియేట్ చేస్తున్నాను అర్థం VPC క్రియేట్ చేస్తున్నాను I want to create a subnet so that way this is a resource type AWS_sub AWS_subnet yeah AWS_ this is a completely one subnet. This resource black, one subnet. This is resource black, one subnet. This is resource black, one subnet. This is also one more sub. Only one VPC, four subnet. These subnets, I will, this VPC and subnets, this is values completely hard coded. Hard coded. So that way, I will use variables in reusability purpose. మా దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నా మళ్ళీ యూజ్ చేయడానికి నేను రీయూజబిలిటీ పర్పస్ కి నేను యూజింగ్ ది వేరియబుల్స్. ఓకే, ఐఎమ్ డైరెక్ట్ నాట్ గివింగ్ టు ది వాల్యూస్. ఐ వాంట్ reusability purpose using the variables. How to convert to the variables? That is the topic today. How to convert to the variables? Just open official documentation of the HashiCorp variables in variables in this is the variables. This is the variables. Variables you custom
యాక్సెప్ట్ ఆఫ్ టెరాఫామ్ మాడ్యూల్ వితౌట్ సంథింగ్, ఇది మొత్తం సోదుంటుంది, నువ్వు రాసుకో. యూ కెన్ కంప్లీట్లీ వన్ స్టోరీ. యూ కెన్ ఏమన్నా మీరు చదవండి. యూ కెన్ లర్న్. యూ కెన్ రీడ్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్, అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ సింటాక్స్. దిస్ ఈస్ ద variable. What is a variable? Variable. I will explain that. Don't worry about. అమ్మా ఎలా రాయను నేను చెప్పే బాధ్యత నాది, మీరేం బాధపడక. ఓకే, వాట్ అబౌట్ స్ట్రింగ్? వాట్ అబౌట్ లిస్ట్ స్ట్రింగ్? వాట్ అబౌట్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. I will explain the total words. I will explain that. Okay? Yeah. Good. Good. First of all, I will open my notepad place. Notepad place. తెలుసా ఉందా నీకు? దిస్ ఇస్ అ notepad place. Okay. For example, my name. ఇప్పుడు నా గురించి రాసుకుంటున్నా. మై బయోడేటా. ఐ విల్ రైట్ ది మై బయోడేటా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నేమ్. మై నేమ్, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. సో దట్ వైడ్ ఈస్ string. String means Ek Niranjan. Okay. Only one value. Second, my age. My age. This is the number. Number means one value. But you can write just number or string. Okay. Yeah. Number, age, number, or string. Now, my qualifications. Qualification. Passport. My qualifications. అవన్నీ ఏమొద్దు కానీ నా డిజిటేషన్ రాసేస్తా. క్వాలిఫికేషన్ AWS అండ్ అజూర్ అండ్ GCP. కొంచెం క్వాలిఫికేషన్ మీన్స్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో లిస్ట్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ అంటే వన్ కన్నా ఎక్కువ, ఒకటి కన్నా, రెండు కన్నా ఇంకెక్కువ, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లిస్ట్ అంటే. యా, దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ అండ్ మై అడ్రస్. మై అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? My address object. Why object means లిస్ట్ రావచ్చు, స్ట్రింగ్ రావచ్చు, నంబర్ రావచ్చు. Understand my point? In object inside list or string or number. That is the object. Okay. నా బయోడేటా ఫిల్ చేస్తున్నా చూడండి. I will fill my biodata. My name is only string. So, Lakshmikant. This is a string. So that's why we are using this double quotes. Okay. Good. Now, my age. Huh? 28. My age 20. నిజం రా అయ్యా. నిజం టైప్ చేసి నడుస్తుంటది అది.
నమ్మకపోతే బొర్రి కానీ నాకెందుకు 28. మై ఏజ్ ఈజ్ రియల్లీ 28. నిజం రయ్యా. లేదు నిజమే. అబద్ధం ఎందుకు ఆడతాం? మీ దగ్గర ఎందుకు అబద్ధం ఆడతా? ఒక అమ్మాయి దగ్గర అబద్ధం అంటే అది వేరు. అంటే అమ్మాయిలు అంటే ఆ అమ్మాయిలు కారు అయ్యా. రైట్. 28. 28. దిస్ ఈస్ అ నంబర్. దిస్ ఈస్ అ నంబర్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, దిస్ number or string. So that's why I'm using the string or ilana rayachchu. You can use just number. You can use just number or string number. Good. Now my qualifications. My qualifications is multiple values. It is multiple values. One అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ. Okay. So list. My qualification list is so. List means square brackets. Square brackets. Square brackets. Now, right now, AWS, Azure, and DevOps, and GCP, and Jira, admin, and Pega, design, and okay, Kubernetes, admin, design tool, This is completely, it is completely my qualifications. This is the list. This is the, అదే చెప్తా నెక్స్ట్. దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్. ఏంటంటున్నానా? ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లిస్ట్. ఇన్ లిస్ట్ ఈచ్ వాల్యూ వన్ స్ట్రింగ్. ఏంటంటున్నా? ఈచ్ వాల్యూ వన్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ మీన్స్ ఏం చేయాలి? స్ట్రింగ్ అంటే ఇవి కోలన్స్ పెడితే సరిపోదు. ఓకే. స్ట్రింగ్ అండర్స్టూడ్. స్ట్రింగ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్ట్రింగ్. కామ బిఫోర్ అమ్మ మొత్తం స్ట్రింగే. అండ్ ఆఫ్టర్ స్ట్రింగ్. This is also string. This is also string. This is also. This is the my complete qualifications. No. అవునా? ఇటే अच्छा है. My qualifications है पूरा. हाँ. This is a list means multiple values. Multiple values. String means in multiple values, each and one string. Each one string. అమ్మా, లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క వాల్యూ స్ట్రింగ్, లిస్ట్ లో చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి, అందులో స్ట్రింగ్ ఒక్కొక్క వాల్యూ. ఓకే. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఏముండొచ్చు? నంబర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ మా నంబర్స్ ఆల్సో వి విల్ డిఫైన్ నాట్ ఎ ఇష్యూ. ఓకే. గుడ్. నెక్స్ట్ అడ్రస్. You will write a object. What is this? This is the object. This is the object field. So how to define the object?
In object, in object, object means write the list or string or number or number. ఏముండొచ్చమ్మా ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ యూ విల్ డిఫైన్ ది లిస్ట్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఆర్ నంబర్. సో మై అడ్రస్ ఈజ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నంబర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో so this is the object, so that way I am using the this is bracket something like that. ఏం భయపడకును బ్రాకెట్ చూసి. this is the this is the this is the okay inside of the what is the house number. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కదమ్మా, లిస్ట్ అని ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్ అని ఉండొచ్చు, నంబర్ అని ఉండొచ్చు. యూ కెన్ చూస్ నంబర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. హౌస్ నెంబర్ హౌస్ నెంబర్ మై హౌస్ నెంబర్ మా ఇంటి దగ్గర ఇస్తా 1 2-7/1 2-7/1. యా దిస్ ఈస్ ద నంబర్, దిస్ ఇస్ నంబర్ అమ్మా, దిస్ ఇస్ నంబర్. అండ్ విలేజ్ and village and village. My village SS Reddy. My village name. This is a one value, so string. One value, so string. Okay. And landmark. Landmark. Temple. Backside. ఏదో ఉంది backside. Okay. Near water tank. Water tank. My landmark. In water tank पीछे नीचे. पीछे नहीं नीचे. वाटर टैंक ऊपर है, नीचे my shed है. This is the my landmark. This landmark also string. In string, but in string multiple values. This is the one value. This is also one value. This is a multiple value, so that way I am using the list. I am using the list. In list, each value string. Each value. Each value. ఈ స్టోరీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే స్ట్రింగ్ అంటే అర్థం కావాలని, లిస్ట్ అంటే అర్థం కావాలని, ఆబ్జెక్ట్ అంటే అర్థం కావాలని చెప్తా. వై ఆర్ యూ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ది స్టోరీ, you are able to understanding the what is the string, what is the list, what is the object. Yeah. So मतलब क्या है, so that way I am try to explain this కాన్సెప్ట్. ఓకేనమ్మా, మీకు అర్థం కావాలని ఈ బాధలు పడుతున్నా అంతే. ఓకే, వన్ వాల్యూ ఉంటే, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఉంటే స్ట్రింగ్, ఒక్కడికన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే లిస్ట్ లో మళ్ళీ స్ట్రింగ్. నంబర్ అంటే లిస్ట్ అని కావచ్చు, అది స్ట్రింగ్, సారీ నంబర్ ఉంటే నంబర్ అని కావచ్చు, స్ట్రింగ్ అని కావచ్చు. ఓకే. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్. వాట్ ఈస్ లిస్ట్ ఆర్ నేమ్ ఆర్ నంबर एनीथिंग, दिस इज द ऑब्जेक्ट. या हिंदी में बोल देना. या स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक वैल्यू है. लिस्ट का मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यू है. लिस्ट का मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यू है. उनको नंबर का मतलब क्या है, एक नंबर है और स्ट्रिंग है. और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है इनसाइड ऑफ द. यू कैन मेंशन, यू विल डिफाइन द स्ट्रिंग और लिस्ट और नंबर एनीथिंग. ओके, दैट इज द ऑब्जेक्ट. दैट इज द ऑब्जेक्ट. गुड.
Good. Okay. Now I will define to the in Terraform. అమ్మా ఇప్పుడు రాస్తా టెరాఫామ్ గా. ఓకే. జస్ట్ క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ ఫైల్ దట్ ఈస్ అ వేరబుల్. యూ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ నేమ్, నాట్ అ ఇష్యూ. Variable. This variable, how to write the variable? First, ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ది విపిసి. అమ్మా విపిసి కోసం ఆలోచించురమ్మా, ఇంకెక్కువ ఏం వద్దు మనకి. టుడే మనకు శక్తులు ఎంతవరకు ఉన్నాయి, తెలివితేటలు ఓన్లీ విపిసి వరకే ఉంది. ఓన్లీ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద విపిసి. ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ విపిసి. హౌ టు కన్వర్ట్ టు ది వేరియబుల్ దిస్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ a headache. Today our headache. Yeah. Go to variable section. Simple. Type variable. Type variable. Type variable. Space. Space. String. String. We can give. నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్, ఈ సి దిస్ సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ టు ది వేరబుల్. దేనిలో పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా, వేరబుల్లకు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఐ విల్ కన్వర్ట్ టు ది వేరబుల్. సో సో సిఐడిఆర్ విపిసి, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. సిఐడిఆర్ విపిసి. Just come back, just space, one space, open the brackets, flower brackets. Now, this CADR black number, it is number, but it is a string. Antena? Number, but it is string. So, and one more thing, this is the only one value. Only one value. So you can define the type. What is type? Equal to string. One value, number or string. So you can mention the string. This is only one value, string. And after that, default value. Yeah. Main.tf kochi, you can open main.tf. Just this cut. Remove that. Just అర్థమైందా? అర్థం కాలే? చెప్పండి, అర్థం కాకు చెప్పండి. అర్థమైందిగా? ఇబ్బంది ఏం లేదుగా నాన్న. రాకెట్ సైన్స్ కాదు. ఇప్పుడు మనం ఒక రాకెట్ ను పైకి పంపించలేం. అంతా అదంతా పెద్ద విద్య కాదు మనం నేర్చుకునేది. చుచ్చుబి ఇది. ఆ ఆ ఇదేంది? వేరబుల్ కన్వర్ట్ చేయడం. సింపుల్ కన్వర్ట్ టు ది వేరబుల్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ వన్ స్ట్రింగ్. సో దట్ వై ఐఎమ్ డిఫైన్ టు ది CIDR VPC. You can give any name, and after that, what is the type? What is the value? Exactly same thing I will define to this place. How to define to the variable? ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే variable, yeah, just var means this is the variable. Just call a var. After that, what is the name? CIDR. Just to copy this name, come back main.tf, just to mention the dot, you can give that name. हो गया, completed. This is the reusability purpose. Whenever you changing the values, anything, just to changing the values this place. అమ్మా మీకు ఎప్పుడన్నా కోరిక కలిగింది అనుకో వాల్యూ చేంజ్ చేయాలని, మనం ఈ మెయిన్ డాట్ టెంప్లెట్ కి రాకుండా సరే, జస్ట్ చేంజింగ్ ది వాల్యూస్ ఇన్ వేరబుల్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, I want changing the name. I will convert to this name.
వేరబుల్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నా చూడండి. ఐ విల్ చేంజ్ ఇంటు ది వేరబుల్ ఇన్ ట్యాక్స్ లెవెల్. వేరబుల్ 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 స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు రాయ్ విపిసి నేమ్, విపిసి నేమ్, జస్ట్ స్పేస్. ఇప్పుడు ట్రవల్ బ్రాకెట్స్, జస్ట్ ఎంటర్. దిస్ నేమ్ ఈజ్ దిస్ నేమ్ ఈజ్ నేమ్ అంటే ఏమని చెప్పిన, నేమ్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. నేమ్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. సో దట్ వై టైప్ ఈక్వల్ టు value equal to default value. Value means this is the name. You can just you can just you can just cut and directory can mention this place. It is created variable. Okay, good. But this is not our goal. This is not our goal. How to define this place? That is our goal. Yeah. Var dot. What is the name? What is the name? VPC. Just to copy that the VPC. Just to dot can give that. Then, okay. Same thing. Same thing. I will define to the subnet level also. What is this? I'll define to the sub. This value I will convert to the variable. అమ్మా ఇల్లు పంపుతున్నా వేరబుల్. మంచి టిఫిన్ తినొచ్చారు ఒక్కొక్కళ్ళు, మంచి నిద్ర వస్తుంది ఒక్కొక్కళ్ళకు. నీందాయా నయా నిందాయా వాళ్ళు నిద్ర వస్తే ఎప్పుడు నాకు తాయితులు ఉన్నాయి నా దగ్గర, తాయితులు కడతా. తెలుసా తాయితులు అంటే? I will convert to this available zone in variable. Just go to variable section. What you want? I want convert to the availability zone. Just type variable. What is the sub one aged. Aged means availability zone. నేను రాస్తున్నామా, మీ ఇష్టమైన పేరు రాసుకోండి. నిఖిత్ అని రాసుకో, నందిని అని రాసుకో, శ్రీన్ అని రాసుకో, ఇంకేమైనా ఉంటే రాసుకో, ప్రగతి అని రాసుకో. యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ నేమ్. దట్ నాట్ ఏ ఇష్యూ. బట్ ఇట్ ఈస్ యూనికల్ గా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ డిస్ప్లే టు ది యూనికల్ లెవెల్. యూనిక్ లెవెల్. ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మంచిగా వస్తుంది రాయ్య. నౌ టైప్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. సో దట్ వై స్ట్రింగ్. సో my type also and value default. You can mention value. This value cut paste paste. నెక్స్ట్ ఇంకా శక్తులు రాలేమా మీకు వస్తాయి. ఎప్పుడు రాలేవు వీళ్ళకి శక్తులు రాలేవు. అమ్మా శక్తులు రాలేవు మనకి. ఇంకా అన్ని ఒకటి దాంట్లో రాయొచ్చు. వద్దు ఇప్పుడు ఆ రాదంతో వద్దు మీకు. దిస్ ఈజ్ ఏ ఇప్పుడు ఇది చెప్పేదే చాలా గొప్పగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ సో మచ్ డిఫికల్ట్ యార్. యూ కెన్ డిఫైన్ టు ఆల్ వేరియబుల్స్ వన్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ లెవెల్. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టెప్. ఓకే. యా గుడ్. समझे ना? नहीं समझे? Variables, multiple variables convert to the only single variable, but there are advanced level. Don't worry about that right this time. How to availability zone? Define var dot. What is your sub one availability zone? Sub one. Same thing. CIDR black level.
Same thing. I will define to the one more variable group. Variable. What is the name? Sub one CIDR. ఏదో మీ పేరు చెప్పిరమ్మా, పేరు పెట్టినాం కాబట్టి నువ్వు చెప్పారు కాబట్టి పేరు పెడుతున్నా. సిఐడిఆర్. సిఐడి సినిమా సీరియల్ కాదు మళ్ళీ. సిఐడి సీరియల్ మాలూమైనా. సిఐడి సీరియల్. దిస్ ఇస్ సిఐడిఆర్ బ్లాక్. సిఐడిఆర్ బ్లాక్. ఓలా ఆయన చచ్చిపోయిండ పెద్ద మనిషి, తెలుసా నీకు? సిఐడిలో ఉంటాడు ఒక ఆయన పెద్ద మనిషి, మరగయా. యా యా. ఫోన్ రా బాబు, అరే అన్నం పెడతాను. తీసాం తప్పైందిరా. తీసాం తప్పైందిలే. రైట్. నౌ 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 ఏ నౌ నౌ వాట్ ఈస్ ద టైప్? ఒక వాల్యూవా రెండు వాల్యూలా? ఓన్లీ ఏకీ వాల్యూ దో ఓన్లీ ఏకీ చాయ్ వాల్యూ, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. సో string. Default value. What is the default value? You can come to, this is the 10 dot. అనురమ్మ మీ అబ్బా ఏం మంచిగా కూర్చుర్రు అయ్యా. ఒక దాంట్లో ఉండే ఒక వీడియోలో ఒక ఉంటుంది పూరి ఒక వీడియో ఉంటుంది. పూరి ఇట్లా ఉంటుంది ఒకటి. టిఫిన్ అమ్మ పూరి ఇట్లా ఒకటి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. ఆ డైలాగ్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా కానీ అందరు ఉన్నారని ఆగుతున్నా. దిస్ ఎ వేరబుల్ డిఫైన్ టు ది అనుండ్రి 10.0.0. బై రాగాల హద్దు నాకు. దిస్ ఈస్ హౌ టు డిఫైన్ దిస్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వార్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్? సబ్నెట్ CIDR. జస్ట్ కాపీ దట్ and same level name also. I will define to the name also. Same thing, create the variable sub one name. Now this name is string, so type string. Value default value. What is the value? Sub 1. This is the value. How to define? Var dot sub name. Sub అయిపోయింది, completed. This subnet level is one subnet level completed. Okay, you understand variables? Understood variables? Yeah, good. You want advanced level variables today? You want? Yeah. Today, first of all, first section you will complete the these variables. Today afternoon one more section, that is a variable advanced level section. When will you learning advanced level variable section? Definitely your job in future 4 years 5 years, not losing your job. Okay. ఏ పక్క ఏది నేర్చుకోవడమా? ఎందుకట్లా ఉండదని చెప్పు, ఎందుకు మపుతున్న మాట. యా యా. హలో, ఆయన పేరు ఏం పేరు ఉంది? ఎవరెవరు జాయిన్ అయినారు ఇప్పుడు? దిలీప్. ప్రణయ్ ఎవరు? నేనే సార్, నేను ఎస్టర్డే చెప్పాను కదా. ప్రణయ్ మధ్యాహ్నం కూడా ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటా. దిలీప్ నీకు కూడా మళ్ళీ అప్పుడు ఒకసారి పింగ్ చేయండి. ఓకే, ఈ వేరబుల్ది మనం వేరబుల్ది టాస్క్ ఇస్తున్నాం చూడండి. సేమ్ థింగ్, క్రియేట్ ఏ 2 VPs in 2 different regions.
different regions. Different regions. 4 subnets, one region, one region. Another subnets, another 4. English ఎక్కువైపోయింది మనకి. Another 4 subnet, another తెలియక టూ టూ విపిసిస్, టూ డిఫరెంట్ జోన్ అమ్మా. రెండు విపిసి, రెండు రీజియన్ తీసుకోరు. దీంట్లో ఒక విపిసి, దీంట్లో ఒక విపిసి. దీంట్లో 4 సబ్నెట్లు, దీంట్లో 4 సబ్నెట్. टुडे योर टास्क 2 वीपीसी, नया वीपीसी बनाओ. एक रीजन में एक वीपीसी है, दूसरा रीजन में दूसरा वीपीसी है. एक रीजन में 4 सबनेट, अनदर रीजन में अनदर 4 सब. ओके, with variables. What is with variables? Variables, resource black, everything I want. No copy paste. No copy paste. One region completely type manually. Another region also you will write a manually. Don't copy paste. Don't ask to the perplexity chat GPT. మాటలు అలుగుతాయి కొడుక కొట్టినా అనుకో. అయ్యా మీరు ఆన్లైన్ ఉన్నారు కూడా నేను ముందున్న అనుకొని కష్టపడరు. ఓకే, యా, ఓకే, గుడ్. రికార్డింగ్ పంపించద్దు అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? పంపించండి సార్. సరే, నీకు వీళ్ళ కోసం పంపిస్తాను, నీకోసం మనం పంపిస్తాను మురు కూడా. అందుకే మరి పంపండి, అందుకే సరే, రైట్.